पर्यावरण सफाई संस्था ना उपक्रमे आयोजित भाई श्री पद्मश्री ईश्वरभाई पटेलना शुभ ग्रंथनु विमोचन करती प्रसंगे उपस्थित थयेला गुजरात राज्यना केबिनेट मंत्री बेन श्री आनंदीबेन, भाई श्री ईश्वरभाई, भाई श्री लहरी, मंच पर बिराजेला बीजा बधा ज विशिष्ट महानुभावो, सज्जनों अने बहनों, कोई राष्ट्रनु साचू मूल्यांकन करवू होय तो एने 4 प्रश्नों पूछवाना। ए राष्ट्र समृद्ध छे के दरिद्र छे? ये राष्ट्र सुरक्षित छे के असुरक्षित छे? ये राष्ट्र शिक्षित छे के अशिक्षित छे? ये राष्ट्र स्वच्छ छे के गंधातु गोबरू छे? आ 4ना जे जवाब मळे एनु परिणाम। राष्ट्रने समृद्ध बनावी शकाय छे ने दरिद्र पण बनावी शकाय छे, मानव सर्जित छे। कुदरत जे समृद्धि आपे छे, अरबस्तान जेवा देशोने तेलनी समृद्धि आपी ए कुदरते आपेली छे, पण जापान, इजराइल एवा घणा देशो छे जेने कुदरते कशुं आप्युं नथी। पण मानव धारे अने जो एने अर्थतंत्र बनावता आवडे तो ए रણમાં पण नंदनवन करी शके छे। एनी पासे अर्थतंत्र केवुं छे ए महत्वनी वस्तु छे। सुरक्षानी दृष्टिए जोईए तो ये पण मानव सर्जित छे अने शिक्षण पण मानव सर्जित छे। आ 3ની चर्चा नहीं करिए, थोड़ीक चर्चा करवानी छे। राष्ट्र स्वच्छ छे के गंधातु गोबरू छे? अने मारी साथे तमे सम्मत थो के ना थो, आपणी छाप स्वच्छ राष्ट्र तरीकेनी नथी। परदेशमां जवानुं थाय अने कोई वार त्याना माणसो अहीं आवी प्रवास करीने गया होय ने पूछीए आपणे के तमने केवो अनुभव रह्यो, शुं थयुं, तो ए बधी घणी सारी वातो करे। पण छेवटमां एम कही दे बधुं बराबर पण डर्टी डर्टी डर्टी। आटली बधी गंदकी अमे दुनियामां क्यांय अमने जोवा नथी मळती अने आपणने आघात लागे। एक बहु मोटी वेदना थाय कि मारो देश, अने वास्तविकता छे, सच्चाई छे, खोटी वात नथी। पण आवुं थयुं केम? आवुं केम थाय छे आ देशमां? तमे मारी वात साथे सम्मत थो के ना थो, तमे रामायण वांचो, महाभारत वांचो, भागवत वांचो, क्यांय संडास बाथरूमनी वात नथी आवती। आवती होय तो मने बतावजो के राम संडास गया के बाथरूम गया के सीताजी बाथरूम गया। एवी कोई जग्याए कोई वात आवती होय तो तमे मने बतावजो। आपणे त्यां हतुं ज नहीं, बधुं कुदरती नेचर में बधुं जे थतुं ए थतुं। पायखाना लाव्या मुस्लिमो लाव्या, मुस्लिमो आव्या अने ए लोको पायखाना लाव्या। तमने घणाने कदाच मारी वात गळे नहीं उतरे। जेने आपणे हरिजन कहीए छीए ए मूळमां तो क्षत्रियो छे। एमनी अटको जुओ, वाघेला छे, महिड़ा छे, सोलंकी छे, चावड़ा छे। तो आ बधा आ दशाए पहोंच्या केवी रीते? मुस्लिमोए विजयी प्रजाए पराजित प्रजाने फोर्स कर्यो, जो तमारे जीवता रहेवुं होय तो अमारा पायखाना उपाड़ो। एमांथी आ प्रथा शुरू थई। एक बार એટલે મૂળમાં એ બધા ક્ષત્રિયો છે, પણ પરિસ્થિતિ વશ એમને આ દશાએ પહોંચવું પડ્યું। એક બીજું કારણ બતાવો। વર્ણ વ્યવસ્થા પ્રમાણે કોઈ
બ્રાહ્મણ સ્ત્રી છે એ શૂદ્રની સાથે લગ્ન કરે તો એના જે સંતાન છે એ હરિજન થાય. એને ગામ બહાર વસાવાના, લોઢાના ફૂટેલા વાસણોમાં જમાડવાના, ઉતરેલા કપડાં પહેરાવાના અને ગામની સફાઈ કરાવવાની. ગામ જ્યારે સૂતું હોય ત્યારે સફાઈ કરી નાખે. આ રીતે તમારે મારી વાત ઉપર વિશ્વાસ ના આવતો હોય તો જોજો, હરિજનોમાં ઘણા હરિજનો યુરોપિયન જેવા ગૌર વર્ણના હોય છે, રૂપાળા હોય છે. કોઈ વાત તમે વિચાર કર્યો કે આ ગૌર વર્ણ આવ્યો ક્યાંથી? આટલું રૂપ આમાં આવ્યું? ભલે ઝાડુ લગાવતો હોય, ભલે ગમે તે કામ કરતો હોય. અમારા ગામના 2 છોકરા છે, તમે જુઓ તો યુરોપિયનને ભૂલી જાઓ એવા રૂપાળા છોકરા છે, પણ બિચારા ઝાડુ લગાવતા હોય. એમાં 50% લોહી બ્રાહ્મણનો છે. આપણને ખબર નથી, કારણ કે લોમ વિવાહ થાય, વિલોમ ના થાય. અને વિલોમ કરો તો તમને આ ડિગ્રેડ કરવામાં આવે ને એનું પરિણામ તમારે ભોગવવું પડે. બીજું એ થયું કે આપણે આખી જે વ્યવસ્થા, જીવન વ્યવસ્થા ગોઠવી, એમાં પ્રતિષ્ઠા અને અપ્રતિષ્ઠાને કામ સાથે જોડી દીધી. કામ સાથે જોડી દીધી. તમે કામ શું કરો છો અને કામના દ્વારા તમારી પ્રતિષ્ઠા કે અપ્રતિષ્ઠા થતી હોય છે. અમારે સાધુઓમાં પણ એ જ દશા છે. મને પહેલા ઘણા લોકો પૂછતા કે મહારાજ તમારું દૂધ શું? દૂધ એટલે તમે કઈ કોમના છો? એટલે હું એમને કહું કે મારું દૂધ આંકડાનું છે. આ જોવું છે. ઘણા વર્ષો સુધી ખબર જ નહીં લોકોને. પછી ખબર પડી કે આ મહારાજ તો બ્રાહ્મણ છે. પછી પાછા એના એ કે તમે ના કહો તો એમને આટલી વિદ્યા બ્રાહ્મણ વિના હોય જ નહીં. હવે કરવું શું આમને? પણ ન કરે નારાયણને હું કોઈ બીજા વર્ણમાં જન્મ્યો હોત તો મારી શું દશા થઈ હોત? તો હું વર્ણ વ્યવસ્થાનું પુસ્તક ના લખી શક્યો હોત. તો હું જે બોલું છું એ બોલી ન શક્યો હોત, જે લખું છું એ લખી ન શક્યો હોત. માનો વધારે કઈ નહીં, માત્ર બીજી હલકી કોમની વાત નથી કરતો. માનો કે હું વાળંદ જ હોત, વાળંદ જ હોત અને લોકોને ખબર પડી જાય કે મહારાજ તો વાળંદ છે, તો પાટીદારો એમ જ કહે કે મારું હાડું ગાંજ્યું. બધાનું ગુરુ થઈને બેઠું છે. કો મારી દશા શું? એટલે અમારે ત્યાં અમે બધા અમારું દૂધ સંતાડીએ, લોકોને ખબર ના પડી જાય એટલા માટે સંતાડીએ. એવી સાધુનું દૂધ નહીં પૂછવાનું એમ. પણ આપણે કામ સાથે પ્રતિષ્ઠાને જોડી દીધી. પરદેશમાં આવું નથી. પરદેશમાં સફાઈનું કામ છે, પણ ત્યાં ભંગી નામની કોઈ જાત નથી. સુથારી કામ છે, પણ સુથાર નામની કોઈ નાત નથી. કોઈને વાળંદ થવું હોય તો વાળંદ થાય, સુથાર થવું હોય તો સુથાર થાય, પણ એને કોઈ સમાજમાં કોઈ ભેદ નથી. અને આવકમાં કોઈ ઓછું નથી, કોઈ આવકમાં પણ ઓછું નથી. લંડનની જે સડકો સાફ કરનારો વર્ગ છે એ તો ભણેલા લોકો કરતા વધારે પગાર મેળવે છે. એટલે આર્થિક રીતે પ્રોબ્લેમ નથી અને સામાજિક રીતે કઈ મને દીકરી નહીં આપે, ફલાણું ના, એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એટલે આ બંનેમાં એક બહુ મોટો મહત્વનો ભેદ. અને ખરી વાત તો એ છે કે આપણે ત્યાં શ્રમને આપણે એક પ્રકારની હીનતા માની. તમે કદી વિચાર કર્યો આપણે સરસ્વતીની દેવી, વિદ્યાની દેવી બનાવી, લક્ષ્મીની દેવી બનાવી, બધા કુબેર બનાવ્યો, બધા કોઈ શ્રમનો દેવ બનાવ્યો? 33 કરોડ દેવોમાં કોઈ દેવ શ્રમનો છે? અને શ્રમ નથી બહુ દૂરની, પણ સફાઈનો કોઈ દેવ છે કે ભાઈ આ સપના ભગવાન છે કે સપના આ મારી પાસે બેઠા સફાઈના દેવ જોઈ લો? જે પેલા ઋષિ મુનિઓ ભૂલી ગયેલા, સદીઓથી ભૂલી ગયેલા, કે આ 20મી શતાબ્દીમાં મોડે મોડે ગાંધીજીને આ પ્રવાહમાં લોકોને ખ્યાલ થયો કે આપણે સફાઈનો પણ એક દેવ બનાવવો પડે, એક શ્રમનો દેવ બનાવવો પડે. શ્રમ તો એ પોતે જ કરતા, પણ આ સફાઈનો દેવ છે. અને એ
દેવના દ્વારા આપણને એક મેસેજ મળ્યો, સ્વચ્છ રહો, સ્વચ્છ રહો, સ્વચ્છ રહો. તમને એક બીજી વાત પણ તમને કહું, આપણા મંદિરો પવિત્ર છે, પણ પવિત્રતા સ્વચ્છતા વિનાની છે. પવિત્રતા, ગંગા પવિત્ર છે પણ સ્વચ્છતા નહીં. બધા મંદિરો પવિત્ર છે પણ સ્વચ્છતા જોવા ના મળે. મારા એક ઓળખીતા સજ્જન લંડનથી આવેલા, મેં યાત્રા કરીને આવ્યા, મેં પૂછ્યું, મેં કહ્યું કેવો અનુભવ રહ્યો? મને કે અમુક સારો ને અમુક સારો નહીં. મેં કહો તો ખરા. મને કે એક બહુ મોટા તીર્થ સ્થાનમાં ગયેલો અને ત્યાંથી બહાર નીકળ્યો, બધો પ્રસાદ વેચાય નહીં, વેચાય. અને માખીઓ 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 બેઠેલી, તો માખીઓએ પ્રસાદને ઢાંકી દીધેલો, એટલી માખીઓ બેઠેલી. મેં એને કહ્યું, ભાઈ તમે પ્રસાદ વેચો પણ ઉપર પ્લાસ્ટિક ઢાંકો. આ માખીઓ ઉપર બેઠી છે તો આ માખીઓથી તો પ્રસાદને બચાવો. તો પેલા એ મારા સામે ડોળા કાઢ્યા. कैसे नास्तिक हो, ये मक्खियां नहीं है, ये गोकुल की गोपियां है. आ गोकुल ની ગોપીઓ છે, એ તો ભગવાન का रस चखने के लिए आई है. ભૂલ સ્વીકારો તો ભૂલ સુધરે. જો તમારે ભૂલનું જ ગૌરવ લેવું હોય તો ઉપરથી બ્રહ્મા આવે તો એ ભૂલને સુધારી ના શકે. પછી કે મેં તો આમ હાથ કર્યો ને તો 2-4 માખીઓ હાથમાં આવી ગઈ અને એનું મોઢું પકડીને, ખોલ મોઢું, તારા મોઢામાં ગોપીઓ નાખું થોડી કરીને. હું વૃંદાવનમાં રહું, પછી મથુરા અને વૃંદાવનમાં અમારા આશ્રમમાં એક બીજો આશ્રમ, વૈષ્ણવ આશ્રમ, અને ત્યાં એક મહારાજ આવેલા. સ્વયં પાકી પોતાની જાતે જ રસોઈ બનાવે. અમારા વરંડામાંથી આમ દેખાય, આમ ચોખ્ખો બોકો કરીને સરસ મજાની રસોઈ બનાવે. પણ એમની પવન પાવડીમાં આમ ડાબો હાથ બહાર રાખે. મને નવાઈ લાગી. અને હું છોકરા જેવો ત્યારે 21 વર્ષનો, એટલે હું તો આમ રાઉન્ડ લગાવીને આવ્યો. મેં કહ્યું ક્યા બાત હૈ महाराज जी, ये बायां हाथ बाहर क्यों रखा है? मैंने कहा अशुद्ध है, अशुद्ध है. भगवान को भोग लगाने का है तो अशुद्ध हाथ को चौके से बाहर रखना चाहिए. मैं को काट डालो, अशुद्ध को रखना ही नहीं है, काट डालो. મારા સામે આમ જોયા કરે. મેં કહ્યું મૂર્ખ, આ ડાબા હાથનો ઉપકાર માન કે તને ચોખ્ખો કર્યો. જો આ ડાબો હાથ ના હોત તો તું ગંધાઈ મર્યો હોત. તો આ ડાબા હાથનો ઉપકાર માન. આપણે ત્યાં તમે જેટલી વધારે આભડછેટ માનો એટલા વધારે પવિત્ર કહેવો. તમારી જેટલી આભડછેટ, તમે કોઈનું અડેલું નથી ખાતા, કોઈનું જોયેલું નથી ખાતા, આ પાણી નથી વાપરતા, આ નથી, જેટલી આભડછેટના કડક નિયમો રાખો એટલા તમે વધારે પવિત્ર કહેવો. આ આપણી માન્યતાઓ. અને એ માન્યતાના કારણે આપણે ઘણા લોકોને કેટલો મોટો અન્યાય કરી દીધો, કેટલો મોટો અન્યાય. એ અન્યાયના તો પરિણામ સદીઓ સુધી લોકોએ ભોગવ્યા. એમના દુઃખનો કોઈ પાર નહીં. હું તો એમ માનું છું કે આ ભારતની જે ગુલામી અને દરિદ્રતા આવીને એમના દુઃખના, પાપના પરિણામે આવી કે તમે આ તમારા દેશમાં મહાન 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 બોલો છો ને આ તમારા ભાઈઓની દશા તો જુઓ. એ તમને નિશાસો નાખીને કેટલા અફસોસ. એક વાર 1-2 દિવસ માટે તો હરિજન થઈ જુઓ, તમને ખબર પડે. અમારે ઊંઝામાં કેશુભાઈ બેઠા છે, એમણે આગ્રહ કર્યો કે આપણે ભંગી સમાજનો સમૂહ લગ્ન રાખીએ. બહુ સરસ છે. હમણાં અમારે એક સ્વામિનારાયણના સાધુ છે, એ રાખવાના છે નારમાં. અમે રાખ્યું બહુ ભવ્ય રીતે, એટલો સરસ મંડપ, એટલી સદી પહેરાવણી, રસોઈ બસોઈ બધું સરસ. જુઓ તો ખુશ થઈ ગયો. 25થી વધારે માત્ર ભંગી ભાઈ બહેનો વરકન્યા તરીકે આવેલા. પણ એક મોટો પ્રશ્ન ઉભો થઈ ગયો. આવા લગ્ન પ્રસંગે જે થાળી ધોનારા, વાસણ ધોનારા માણસો હોય, બધા કહ્યું નહીં અમે નહીં ધોવા આવીએ, અમે આમના એઠા વાસણ નહીં ધોઈએ. હવે આ વાસણને કરવા શું? આ ઢગલાને કરવો શું? સ્ટેજ ઉપરથી મેં કહ્યું કે એ વાસણ હું ધોઈશ.
અને સ્ટેજ ઉપરથી ઉતરીને મેં મારી જાતે એ થાળીઓ ધોવા માંડી. મેં ધોવા માંડી એટલે કેશુભાઈ આયા, પેલા આયા, ફલાણા આયા, બધાય ધોવા માંડી. એ જો અમને દક્ષિણા આપે તો અભડાય નહીં પાછી, હો, એ તમને કહી દઉં. દક્ષિણામાં કોઈ આભડછેટ ના લાગે. કેટલા મોટા અનર્થ કરી બેઠા, અને હજુ આપણી જોઈએ એવી આંખ ઉઘડતી નથી. પણ ઉઘડશે. હવે તો ઉઘડ્યા વિના છૂટકો જ નથી. ઉઘડશે, પણ વાર લાગશે. મારે એક બીજો મુદ્દાની વાત કહેવાની છે, લાંબો ટાઈમ નહીં લઉં. સફાઈના બે રૂપ છે. જે આંદોલન આપણે ચલાવીએ છીએ બીજા નંબરનું ચલાવીએ છીએ, પહેલા નંબરનું નથી ચલાવતા. બીજા નંબરનું શું આંદોલન છે કે ઝાડુ લો, ટોપલા લો, સફાઈ કરો, સફાઈ કરો, સફાઈ કરો, સફાઈ. આ બીજા નંબરનું આંદોલન છે. પહેલા નંબરનું આંદોલન એ છે કચરો પાડો જ નહીં. કચરો પાડો જ નહીં, આ પહેલા નંબરનું. અને એ તરફ કોઈનું ધ્યાન નથી જતું. પરદેશમાં જે સ્વચ્છતા છે એ લોકો કચરો પાડતા જ નથી. કાગળનો ટુકડો હોય તો ગજવામાં નાખે, ડસ્ટબિનમાં નાખે. કૂતરું લઈને નીકળ્યા હોય અને કદાચ કૂતરું રસ્તામાં કંઈ કુદરતી હાજતે જાય તો ફટ દઈને થેલીમાં લઈ લે. એની પાસે પ્લાસ્ટિકની થેલી હોય, એ થેલીમાં લઈ લે અને એ થેલી જ્યાં ડસ્ટબિન આવે ત્યાં નાખે. કોઈ જગ્યાએ ગંદકી કરવાની જ નહીં. એટલે સફાઈનો મોટો પ્રશ્ન જ નહીં. હવે આ પહેલા નંબરનું આંદોલન કોઈ કરતું નથી. આપણે ગમે એટલી ઝાડુઓ ફેરવીએ, ગમે એટલા ટોપલા ફેરવીએ, ગમે એટલું કરીએ, સારું છે, ખોટું નથી. પણ કચરો પાડનારા તો ઢગલા ઉભા જ પ્લાસ્ટિક, ઉભા બીડીઓ, ચોકલેટ, ફલાણું. મારે એકવાર રશિયા જવાનું થયેલું, અને રશિયામાં એક સંતનું આ સ્થાનક છે પહાડ ઉપર ઊંચે. એટલે ઊંચે અમે બધા તો ચડ્યા પહાડ ઉપર, અને પછી કોઈ પાદરીનું હતું, એ બધું જોઈને નીચે ઉતર્યા. થોડા રશિયન લોકોએ આવેલા, ઠેઠ સાઇબેરિયાની વાત છે. એમાં એક આવડું નાનું છોકરું, આટલું નાનું છોકરું, મેં એને ચોકલેટ આપી. હું મારા પાસે ચોકલેટ રાખું, છોકરાઓને આપે રાખું. મેં એને ચોકલેટ આપી, એને ચોકલેટ ખાધી ને ચોકલેટનો ટુકડો હતો એ નીચે નાખી દીધો. એટલે એની માએ આવીને ઉપાડ અને ચોકલેટનો એ જે કાગળ હતો એની પાસે ઉપડાવ્યો, અને ઉપડાવીને કહ્યું તારા ગજવામાં મૂક, ડસ્ટબિનમાં નાખવાનું. હું કહું, ભારતની જો માતાઓ આટલો સંદેશો ગ્રહણ કરે ને તો 1000 સપ્તાહો સાંભળવાનું એમને પુણ્ય મળે. 1000 સપ્તાહો સાંભળવાનું પુણ્ય મળે. એને એની છોકરાની પાસે એ ટુકડો ઉપડાવી લીધો. આપણે આ કામ કરવાનું છે. આપણે કચરો પાડવાનો જ નહીં. આપણે બધા, બીજા કોઈની વાત જવા દો, પણ આજથી જ આપણે નક્કી કરીએ કે નાના મોટો કચરો હશે એ ડસ્ટબિન સિવાય નાખશું નહીં, ગમે ત્યાં પાડશું નહીં. એટલે કોઈ સફાઈ કરે કે ના કરે બહુ જરૂર જ ના પડે. તો સજ્જનો, જેમણે અહીંયા ધૂણી દખાવી છે વર્ષોથી, અને જ્યારે એમણે આ ધૂણી દખાવી ત્યારનો જમાનો જુદો હતો. કેવો જમાનો હતો એનો એક દાખલો આપું તમને. મારે ત્યાં એક પીજના પટેલ આવ્યા, 90 વર્ષના. મને કે સ્વામીજી, મને આ તમારા આશ્રમમાં રહેવા દેશો? કીધું રહો, ખુશીથી. પછી વાતે ચડ્યા. મને કે અમારા સમાજમાં સૌથી પહેલા હું બીએસસી થયો. એ જમાનામાં સૌથી પહેલા બીએસસી થયો. અને કન્યાઓ પેઠણ, ચારે તરફથી કન્યાઓનો ઢગલો. આ તો બીએસસી, પાટીદારનો દીકરો બીએસસી થયો. પણ મને છે ને તે ગાંધીજીનો રંગ લાગ્યો. આઝાદીનું આંદોલન ચાલે ને હું એમની પાસે સાબરમતી ગયો. મેં એમને કહ્યું કે મારે રાષ્ટ્રની સેવા કરવી છે, મને કંઈ કામ બતાવો. એમણે ચિઠ્ઠી લખીને આપીને મને કહ્યું જા વર્ધા તને કામ બતાવશે. એટલે હું વર્ધા ગયો. વર્ધાવાળાને ચિઠ્ઠી બતાવી. એમણે કહ્યું જો ભાઈ, તમારે કામ કરવું હોય, સેવા કરવી હોય તો આ આશ્રમની 2 બાજુ 2 ગામ છે. આ ગામના લોકો અહીંયા સંડાસ કરવા આવે છે અને આ ગામના લોકો અહીં સંડાસ કરવા આવે છે. અને બધું ઢગલાબંધ પડ્યું હોય છે. તમે આ પાવડો લો, આ તગારું લો, કાલથી ઉપાડવાનું કામ શરૂ કરો.
અને મને તો આઘાત લાગ્યો કે આ રાષ્ટ્ર સેવા કહેવાય. આવું કરવા માટે હું બેસી થયો. પણ પેલી ધગસને એટલે પાવડો તગારો લઈને પહોંચી ગયો ને આખો દિવસ ભેગું કરીને નક્કી જગ્યાએ નાખું. ખાવાનું ના ભાવે, આખા શરીરમાં ગંધ થઈ જાય. ઘણી વાર એમ થાય પાછો ભાગી જવું, જતો રહું, શું કરું, કેમ કરું. પણ ટક્યો એટલે ટક્યો. પેલા ગામવાળા આવીને સંડાસ કરી જાય ને આ ગામવાળા કરી, અને અમારે ઉપાડવાનું બધું. મને કે આ રીતે મારી શરૂઆત થઈ. પછી મેં કહ્યું લગ્ન થયા કે ના થયા? કે લગ્ન તો થયા, પણ આવનારીને ખબર હતી કે તમે આ કામ કરો છો? મને કે ના, એને ખબર નથી, પણ મેં એને ધીરે ધીરે સમજાવી. તમને ખબર છે, ઈશ્વરભાઈને મેં રુદ્રાક્ષની માળા પહેરાવી અને વસુધાબેનને સ્ફટિકની પહેરાવી. તમે કોઈ એનો મિનિંગ નહીં સમજાવો. જો આ વસુધાબેનનો સાથ ના હોત ને તો આ ઈશ્વરભાઈ કશું ના કરી શક્યા હોત, કાંઈ ના કરી શક્યા હોત. પત્નીનું પીઠબળ હોય છે, અને પીઠબળ વિના કોઈ પુરુષ કદી પણ કોઈ મહત્વનું કામ ના કરી શકે. એમાં પણ સમાજના વિરોધ માર્ગમાં ચાલવાનું, સમાજ જેમાં ઘૃણા કરતો હોય એવા માર્ગે ચાલવાનું, અને એ બધું આ સહન કરે તો જ પુરુષ કંઈ કરી શકે. એટલે મેં નક્કી કર્યું કે એમને આપણે સ્ફટિકની માળા આપો. એ સ્ફટિક જેવા ઉજ્જવળ છે એટલા માટે કે આ કામ કરવા દેવાની એમને છૂટ આપી. એટલે સજ્જનો, આજે અહીંયા આપણે સૌ ભેગા થઈને એક નવો યજ્ઞ શરૂ કરી રહ્યા છીએ, અથવા યજ્ઞને આગળ દપાવી રહ્યા છીએ, જેનો એક મિનિંગ છે કે આ દેશને જો મહાન બનાવવો હોય તો દરિદ્રતામાંથી એને મુક્તિ અપાવો, અસુરક્ષામાંથી મુક્તિ અપાવો, અશિક્ષણમાંથી મુક્તિ અપાવો. આ 3 કાર્યો થોડા ઘણા અંશમાં તો આપણે કરીએ જ છીએ, કરતા જ છીએ. પણ એને અસ્વચ્છતામાંથી પણ મુક્તિ અપાવો. આપણા તીર્થો ઉભા ના રહેવાય એવા ગંધાય છે, કંઈક વાત ના કરી શકાય એવી વાત છે. શું કરીએ પણ? અને એ બધાના મૂળમાં છે આપણી કુટેવો. જો આપણે આપણી કુટેવોને સુધારીએ તો આ 50% કામ તો માત્ર સફાઈ કર્યા વિના જ થઈ શકે એમ છે. બાકીનું 50% કામ છે એ સફાઈના દ્વારા થઈ શકે છે. ત્યારે હું પરમેશ્વરને હૃદયથી પ્રાર્થના કરું કે ઈશ્વરભાઈ અને વસુધાબેને અને એમના પરિવારે, તમને કોઈને જાણ હોય કે ના હોય, પેલા જે આનંદીબેન બેઠા એ એમના વેવાણ છે, વેવાઈ છે, બરાબર ને? એકબીજાના દીકરા દીકરી પરણાવેલા છે. તો આ બધાના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને એમની કદર કરીએ. સરકારે કદર કરી અને એમને પેલું કયું પદ્મશ્રીનો એવોર્ડ આપ્યો. ખરેખર એ પદ્મશ્રીના એવોર્ડને લાયક હતા. એથી પણ મોટો એવોર્ડ આપો તો પણ એને લાયક છે એવું સરસ મજાનો એવોર્ડ આપ્યો. અને આ કામને આગળ ને આગળ ધપાવીએ. જે ભાઈ બહેનો, ખાસ કરીને હરિજનભાઈઓ, પંગીભાઈઓ આ લાઈનમાં છે, એ બધાની તો આપણે હાથ જોડીને માફી જ માગવાની રહી, ક્ષમા જ માગવાની રહી કે અમે ઘણી ભૂલો કરી છે, ઘણા દોષો છે, તમે અમને માફ કરજો. પછી એક બીજી વાત યાદ આવી ગઈ મને. મુસ્લિમોમાં આ દશા છે, એમાંય કંઈક ગૌરવ લેવા જેવું નથી. તમને ઘણાને ખબર હોય કે ના હોય, 1947માં જયારે દેશના 2 ભાગલા પડ્યા ત્યારે કરાંચીમાંથી બધા હિન્દુઓ ભાગીને અહીં આવવા લાગ્યા, સ્ટીમરો ભરીને. ત્યારે કરાંચીના આ સૂચિકર્મ વાળા જે ભાઈઓ, હરિજન ભાઈઓ, એ બધા સ્ટીમરોમાં બેસી ગયા. અને ત્યાંના લોકોને, એટલે મુસ્લિમોને ખબર પડી આ બધા જશે તો આપણે આ બધું સ્વચ્છતા કોણ કરશે? એ બધાને પાછા ઉતારેલા, સ્ટીમરમાં બેઠેલા ને પાછા ઉતારેલા. ને આજે પણ હજુ ત્યાં એ લોકો રહે છે અને એ રીતે એમની રીતે જીવન જીવે છે. કારણ કે એમના ત્યાં પ્રશ્ન છે કે આ કામ કરે કોણ? એ કામ કરનારો વર્ગ એમના પાસે પણ નથી. એટલે આપણે પ્રેરણા લઈએ. અને હું એક ફરી મને થોડી વાતો યાદ આવે છે. આના સાથે વિજ્ઞાન જોડવાનું. આપણે વિજ્ઞાનમાં બહુ પાછળ રહ્યા. પેલા જે પીજવાળા પટેલ હતા
અને વર્ધામાં જઈને જે કામ કરતા હતા એમની તપસ્યાને તો જેટલી દાદ આપી એટલી થોડી. મને એક માણસ મળ્યો, મને કે હું ગાંધીજીના આશ્રમમાં સાબરમતીમાં રહ્યો, પણ સંડાસ એટલું જ ચોખ્ખું કે એક માખી જોવા ના મળે. ઉઠાવ સંડાસ, પણ એટલું જ ચોખ્ખું, બિલકુલ બરાબર છે. અને મેં મારા બચપણમાં કીડા ધોળા કીડા ખદબદ થતા હોય, અરે એ તો બધી વાત ના કરી શકાય. પણ પશ્ચિમે એની સાથે વિજ્ઞાન જોડી દીધું. એક ઉપર ટાંકી મૂકી, આમ સાંકળ ખેંચો, ફર દઈને પાણીનો ધોધ આવે, આગળ સેફટી ટેન્ક મૂકી દીધી, આખી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ. બસ એના સાથે અત્યારે તો 2000 પ્રકારના ટોયલેટ બન્યા છે. 2000 રોજ નવી નવી ડિઝાઇનો બન્યા જ કરે છે. હવે હાંકળ ખેંચવાનું નથી, ખાલી એક બટન દબાવો, નાનું દબાવો, મોટું દબાવો, આમ કરો, બિલકુલ સ્વચ્છતા, બિલકુલ સાફ સફાઈ. આ જે પશ્ચિમની દેન વિજ્ઞાન છે એની તમે ઉપેક્ષા ના કરી શકો. એને આપણે સ્વીકાર કરવો જ જોઈએ. હવે ઉઠાવું કે ફલાણું કે એ બધું ના ચાલી શકે. દુનિયા ઝડપથી વિજ્ઞાનના પૈડા ઉપર આગળ દોડી રહી છે, ત્યારે આપણે પણ વિજ્ઞાનની જેટલી સગવડો મળતી હોય એટલી બધી ઉઠાવી અને આ સુચિતા માર્ગમાં એનો ભરપૂર ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પરમેશ્વર ઈશ્વરભાઈને આરોગ્ય આપે અને લાંબુ જીવન આપે. કોઈએ કહ્યું 125 વર્ષ જીવવું. મને એક બેને, એક ડોશીમાએ કચ્છમાં આશીર્વાદ આપ્યો, મહારાજ 125 વર્ષના થજો. મેં કહ્યું તમારો આશીર્વાદ પાછો લો. મને કે કેમ? મેં કહ્યું ભાઈ તમે ગ્રહસ્થો, તમારી તો લોકલાજના ખાતરે સેવા કરનારા કોઈ હોય, અમારી તો કોઈ સેવા કરનારું હોય જ નહીં. અને અમે કોઈના ના થયા તો હવે અમારું કોણ થાય? જયારે કોઈ સાધુ બીમાર પડે એને કોઈ પાણી આપનારું ના હોય. અને હા, એમને એમ સમજાય તું આત્મા છે, તું શરીર નથી. અહમ બ્રહ્માસ્મિ બોલે, અહમ બ્રહ્માસ્મિ બોલવાથી કામ ના થાય, પાણી પીવું છે. એટલે એ 125 વર્ષનો તો કોઈને આશીર્વાદ આપવો નહીં. ઉંમર ભગવાને જે ગોઠવી છે એ બરાબર જ ગોઠવી છે, એમાં જ બરાબર છે. પણ આશીર્વાદ એવો આપવો કે ભાઈ છેલ્લો પડદો પડે એના પહેલા તમારું નાટક પૂરું થઈ જાય. નાટક અધૂરું રહે અને પડદો પડે તો પછી દુઃખ થાય, જતાય દુઃખ થાય, બધાને દુઃખ થાય. આભાર, ધન્યવાદ, હરિઓમ. પટેલને પકડવો પડે. માણસ કે મારે આટલા લાખ ખર્ચવા છે. મેં કોઈ કામ કર. શું? મેં કહું અમારે ગામ તું 10 સંડાસ બંધાવી આપ. અરે રે મહારાજ, ક્યાં મંદિર બાંધવાની વાત ને ક્યાં તમે સંડાસની વાત કરો? મારે મંદિર બાંધવું છે, ભગવાન પૂજાય, આરતી થાય, થાળ ધરાય, એ ભજન કીર્તન થાય, અને તમે સંડાસની વાત કરો છો? મેં કહું હા, હું સંડાસની વાત કરું છું અને હું તમને કહું છું હવે બહુ થયા, હવે મંદિરો નહીં બાંધવાના. જ્યાં ન હોય, જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં જરૂર બાંધો. હું મંદિરનો વિરોધી નથી, પણ પહેલેથી 10 મંદિરો છે અને એની પૂજારી પૂજા નથી કરતા, કૂતરા પૂજા કરે છે. ઉઘાડા પડ્યા છે ને કૂતરા એની પૂજા કરે છે. હવે ભલા થાઓ, 11મું મંદિર ના બાંધો. ગામને એની જરૂર નથી. ગામને જરૂર છે સંડાસ. ગામ આખું ગંધાતું છે. હમણાં હું ચીન ગયો, 22-23 માણસો હતા, એમાં બધા અમેરિકનો હતા. અને એક દિવસ બધી પ્રશ્નાવલી ચાલી. મને 13 પ્રશ્નો પૂછ્યા. એ 13 પ્રશ્નો સમજવા જેવા, પણ અત્યારે નહીં કરું. પણ એમાં એક પ્રશ્ન મને પૂછેલો કે ભારતમાં આટલી બધી ગંદકી કેમ છે? ચાઇનામાં ક્યાંય ગંદકી નહીં, ક્યાંય કોઈ કાગળનો ટુકડો નહીં, કોઈ ઉકરડો નહીં, આખું ચાઇના ચોખ્ખું ચડાક, અને ભારત તો ગંધાઈ ઉઠ્યું છે. મેં કહું વાત સાચી, અમને શરમ આવે છે, અમારે એનો બચાવ નથી કરવો, અમે ખૂબ ગંધાતા માણસો છીએ, મારે સ્વીકાર કરવો. પણ એ ગંદકીને દૂર કરવાનું કોઈ કહેતું જ નથી. જે આવે એ કે મંદિર બાંધો, ફલાણું કરો, બ્રાહ્મણોને જમાડો, સાધુઓની જમાત જમાડો, આ કરો તે કરો, પરલોક સુધરી જશે. પણ આ લોક તો નરક છે. મેં કહું તારે જો મારી સલાહ પ્રમાણે કામ કરવું હોય તો સંડાસ બાંધ. અમારે ચડોતરમાં આખો દિવસ બહેનો ઘરમાં કુદરતી આવેગો રોકીને બેસી રહે, કારણ કે સંડાસ બાથરૂમ નથી. પછી રાત પડે ત્યારે બહાર નીકળે, અને ગામને અડીને જ ખેતરો, એટલે કઈ જવાની જગ્યા ના રહે, એટલે રોડ ઉપર બેસે. અને જેટલી વાર ગાડીઓ નીકળે, લાઈટો પડે, એટલી વાર ઉભી થાય.
ઊભી થાય બેસે, ઊભી થાય બેસે, ઊભી થાય બેસે. આપણને શરમ આવવી જોઈએ કે આપણી બહેનો 10 વાર ઊભી થાય ને બેસે અને છતાંય આપણી આંખ નથી ઉઘડતી. તમે દુનિયાને તો જુઓ, દુનિયા કેટલી ચોખ્ખી છે અને આ પાયાનું કામ આપણે કરતા નથી. આ સંસ્થા એ પાયાનું કામ કરે છે. મંદિર બાંધનારા તો ભગવાન થઈને પૂજાય. હું તો તમને એટલે સુધી કહું છું કે હવે કરોડોના કોઈ મંદિર બાંધતું હોય તો ત્યાં પિકેટિંગ કરો. ગાંધીજીએ જેમ દારૂના સામે પિકેટિંગ કરાવેલું એમ તમે પિકેટિંગ કરો. અને આ દુષ્કાળના સમયમાં કોઈ બહુ મોટા મોટા સમૈયા કરતું હોય કે કરોડો રૂપિયા ભંડારા કરતું હોય તો ત્યાં પિકેટિંગ કરો. ચેક ડેમ બાંધો, તમે આ નદીઓ ઉપર ડેમ બાંધો, તમે ટ્યુબવેલ કરો, તમે નહેરો લાવો, તમે નર્મદાજીને લાવો. આ ખરો ઉત્સવ તો આ છે. પણ એ કરવાની જગ્યાએ 2 દિવસ 4 દિવસ બધા ભેગા થઈ અને જલસા કરે ને કોઈને ભગવાન બનાવી દે ને પછી પાછા હતા એના. તમે કેટલી વાર ચોકડીઓ ખોદી, 25 માંડીને કોદાળા ઉપાડ. અને એ ભાઈને હું એ પણ વાત કહી દઉં કે 25 દુકાળમાં કારકુન એવો હશે, હવે ખોદનારા ડબલ માપ લખાવે છે. હવે ખોદનારા બદલાઈ ગયા છે. પેલાને કહે છે લખ એટલે ખોદ્યું હોય આટલું લખાવે છે. હવે બદલાઈ ગયું છે અને સરકારે મા બાપ કહે છે સારું લખો, હવે જાણીએ છીએ ઠેઠ સુધી. હવે આનાથી દુષ્કાળ પાર નહીં થાય. હવે ચોકડીઓ ખોદવાનો જમાનો ગયો. હવે પરમેનન્ટ કામ કરો, કાયમી કામ કરો. અબજો રૂપિયા તમે પાણીમાં નાખો, અબજો રૂપિયા, કશું એનું કઈ વળતર નથી. હવે એવું કામ કરો કે જે કાયમ માટે ઉપયોગમાં આવે ને કાયમ માટે કામ આવે. જયારે આ વડિયાર નિકેતન સંસ્થા આવી રીતે સંડાસનું કામ કરે છે, એજ્યુકેશનનું કામ કરે છે, રોજી રોટીનું કામ કરે છે, એટલે માણસના જે જીવંત પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોને ઉકેલવાનું કામ કરે છે, ત્યારે મને એમ લાગે છે કે ભલે આ પછાત તો પછાત, પણ એમાં પછાત સંસ્થા નથી, સંસ્થા અગ્રગામી છે, સંસ્થાની દ્રષ્ટિ આગળની છે. તમે એને સમજો, એને સાથ આપો. આ સંસ્થાના દ્વારા જ આ પ્રદેશનો ઉદ્ધાર થાય એવા કાર્યો કરો. ભગવાન તમને અમને સૌને શક્તિ દે એવી પરમેશ્વરને પ્રાર્થના. આભાર, ધન્યવાદ. હરિઓમ. સૌરાષ્ટ્રમાં એક રજવાડું, એને એના દરબાર પણ કુસંગમાં ચડી ગયેલા, બહુ કુસંગમાં ચડી ગયા. ભણવું નહીં, જ્ઞાન નહીં, અને 2-4 પેલા જે આજકાલ એનું નામ જુદું નીકળ્યું છે, ખુશામત ખોરો માટેનું નામ જુદું નીકળ્યું છે. એટલે જમવામાં ઉપયોગ કરીએ છીએ ને, દાળ ભાત અમ નથી લોતા, ચમચી નહીં ચમચા. એવા બધા 2, 5, 10 ભેગા થઈ ગયા હોય, બાપુ 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 કરતા હોય, અને બાપુ કેમ ભૂંડામાં ભૂંડા બને એ પ્રયત્ન કરતા હોય. બધાને કઈ પ્રભાશંકર પટ્ટણી મળ્યા હોય તો બેડો પાર થઈ જાય. બધા ચંદ્રગુપ્તો ને કઈ ચાણક્ય ના મળ્યો હોય, જો ચાણક્ય મળે તો ચંદ્રગુપ્ત નો બેડો પાર થઈ જાય. એવા જેવા તેવા માણસો મળ્યા હોય. એ દરબારને એવી ટેવ ને, એના રાજ્યમાં એના ગામમાં કોઈ રૂપાળી સ્ત્રી જોવે ને બસ આ એને ટેવ. અને પ્રજા તો મરી ગયેલી પ્રજા, અપક્રાંતિ, બોલાય નહીં. કોઈ કોર્ટ નહીં, કોઈ હાઈકોર્ટ નહીં, કોઈ સુપ્રીમ કોર્ટ નહીં, કોઈ પેપર નહીં કે તમે જઈને બૂમ પાડો તો તમારો સમાચાર સાંભળે તો કોણ સાંભળે? અત્યારે તમે પેપરમાં આપી શકો 2 દિવસે 4 દિવસે, એવું કશું જ નહીં. એટલે ઘણા ટાઈમ સુધી આ બધું ચાલતું રહ્યું. પણ એ ગામમાં એક ગઢવી રહે, અને ગઢવી છે એ નવો પરણીને આવેલો. ગઢવીને દેવી પુત્ર કહેવામાં આવે છે. ચારણ, ગઢવી, દેવી પુત્રો. નવો પરણીને આવેલો, અને એની પત્ની છે ને એ બીજા રાજ્યમાંથી આવેલી, બહુ રૂપાળી પત્ની, ભર યુવાવસ્થા, જોબન, અને એમાં પાછું સૌંદર્ય, અને સૌંદર્યના ઉપર પણ એક ચમક, એક તેજ. પાણી ભરીને આમ નીકળી, દરબારની નજર પડી. એટલે બાજુમાં બેઠેલા લોકોને કહ્યું, કોણ છે આ? પેલો ગઢવો છે ને, કોઈને માનથી બોલાવતા કોઈ? યાદ કરો, આજે પણ તમારે ત્યાં હજુ પણ એક રિવાજ છે, અને મને નથી ગમતો, અને એ તમારા અપમાનનો ચાલ્યો આવતો રિવાજ છે. કોણ કોના ત્યાં ગયા હતા? ફૂલા મોતી
ગડબડ ફલાણા, ડાયા ઉગરા, ફલાણા ફલાણા. એટલે પણ સરખી રીતે બોલો ને, નામ તો સરખું બોલો. આ તો ભય લગાવવાનું પાછળથી શરૂ થયું. કેમ કે તમારું નામ પણ સન્માનવાચી ના હોવું જોઈએ, ટૂંકું અને તોછડી ભરેલું નામ હોવું જોઈએ. હવે એ બોલવાનો જે રિવાજ હતો એ આજે પણ તમે ચાલુ રાખ્યો છે કે નથી રાખ્યો? બંધ કરો હવે. હવે ભલા થાવ, જાગો. તમારા અપમાન તમે જાતે શું કામ કરો છો? તો પેલા ગઢવાના ત્યાં ચડાયા લોકોએ. દરબાર તો ખુશ થઈ ગયા. જાઓ કહી આવો એને, આજ મોકલે અહીંયા. એટલે જઈને કહી આયા, બાપુએ કહ્યું છે. એટલે પેલો તો બિચારો સડક થઈ, એ તો ગરીબ માણસ. અને ગરીબ એટલે બધી રીતે, પૈસે ગરીબ. અને પૈસે ગરીબ હોય, વિચારોમાં ગરીબ થઈ જાય. પાછળ કોઈ ઓથ ના હોય, પાછળ કોઈ બળ ના હોય, માણસ તૂટી પડે. એટલે ઉદાસ થયો, બપોરે ખાધું નહીં. એની પત્નીએ કહ્યું, કેમ તમે આજ જમ્યા નથી? કે કઈ કહેવું નથી મારે તને, પણ કહો તો ખરા. કે ના, પણ કઈ કહેવું નથી. રડી પડ્યો. એની પત્ની આગળ, નવી આવેલી જે પત્નીના આગળ એની આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા. રડી પડ્યો. રાજા એટલે પિતા કહેવાય, પ્રજાનું પાલન કરે એ પિતા કહેવાય. અને વસ્તી છે એ એની દીકરીઓ કહેવાય, એના દીકરાને દીકરીઓ કહેવાય. પણ અમારો રાજા છે ને એ પિતા નથી, એ વસ્તીને દીકરાને દીકરીઓ નથી માનતો, એ તો શૈતાન છે, શૈતાન. એટલે આજે તને બોલાવી છે, અને અમારે ત્યાં તો મોકલવાનો રિવાજ છે, બધાય મોકલે છે. અને એટલે હું રડું છું, આજ તારે જવું પડશે. પેલી ગઢવાણ હતી ને, જોગમાયાનો અવતાર. દુનિયામાં યાદ રાખજો, જ્યારે પણ કોઈ જગ્યાએ ક્રાંતિ થઈ છે ને એના મૂળમાં કોઈ સ્ત્રી હોય છે. પુરુષ છે ને એ તો મળદું છે, મળદા જેવો પડ્યો હોય. પણ જ્યારે કોઈ જોગમાયા જાગે અને એના છુટ્ટા કેસ મૂકી અને ઉભી થાય, પછી પેલો પુરુષ છે ને એ વીર થાય, બળવાન થાય. કશો વાંધો નહીં. દરબારને કેવડાવો કે આજે નહીં, હું કાલે આવીશ, એમ કેવડાવી દો. તું જઈશ કે? હા, કેવડાવી દો. આજે નહીં પણ કાલે. તો કેવડાવી દીધું. દરબારે કહ્યું ભલે. ત્યારે બીજો દિવસ સવાર થયું, અને સવાર થયું એને કહ્યું, હું દરબારના ઘેર જઉં છું. એમ નહીં જવું, ગાજતે વાજતે ઢોલ વગાડીને જઈશ. ચારે તરફ હવા, એને વાળ છૂટા મૂકી દીધા. નહીં તો સસરામાં સ્ત્રીઓ, પણ એને વાળ છૂટા મૂક્યા, ચહેરો ઉઘાડો, પછી પેલું ઓઢણું પાછળથી પડી ગયું, અને હાથમાં તલવાર ઉઘાડી, એક હાથમાં મ્યાન અને બીજા હાથમાં તલવાર. લોકોને ખબર પડી ગઈ. અને લોકો તો બધા દબાઈ ગયેલા હોય ને, કોઈ નેતૃત્વની રાહ જોતા હોય. લોકો તો એ જ ગાંધીજી આવ્યા એટલે પાછળ ચાલનારા હજારો માણસો થયા. એ તો કોઈ નેતૃત્વની રાહ જોઈને બેઠા હોય. એટલે 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 500 ટોળું ભેગું થયું. ક્યાં જાવ છો? રાજાના ત્યાં જાય છે. મરદાઈ બેઠા થયા, જીવતા થયા. અને ગોકીરો થઈ રહ્યો છે, કિકિયારીઓ થઈ રહી છે. ઢોલીવાળાને ઢોલી વગાડનારાને ખબર પડી. તે આખા મહોલ્લામાં જેટલા ઢોલ હતા તડમ ઝીક કરવા લાગ્યા. આને પ્રજાની જાગૃતિ કહેવાય છે. અચિંતાની, અકલ્પનીય, આખું ધડમ 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 ધડમ. અને પછી તો બજાર વાળાઓએ બજાર બંધ કર્યું, ફલાણું બંધ કર્યું, કારણ દરેકને દુઃખ હતું, પણ કોઈ બોલી શકતો. બસ એક જોગમાયા નીકળી છે, એના કઈ ડોળા, એને આંખમાં કઈ તેજ. અને બધા ગામની સ્ત્રીઓ પણ જોડાઈ ગઈ બધી. અને ટોળું તો 2000 નું થયું, 3000 નું થયું. રાજાને ખબર પડી પેલી ગઢવણ આવે છે, પણ એમ નથી આવતી. હાથમાં તલવાર છે અને ઢોલ વગાડીને આવે છે. અરે કે એને રોકો, રોકો, રોકો. કોણ રોકવા જાય? જે રોકવા જાય એ આ તો જનતા છે ને. જનતા જયારે ઉશ્કેરાય, જનતા જયારે જાગૃત થાય, મોટી સલ્તનતો એના આગળ ધૂળધાણી થઈ જાય. પણ જાગૃત કોણ કરે? મર્દાને જગાડવું એ જ કામ મોટું છે. અને દરબારનો પેલો મોટો ચોક, અને મોટા ચોકમાં જઈને આ ટોળું બધું તળમ ઝીક કરી રહ્યું છે. દરબાર બેસી ગયો. દરબારની તાકાત નહીં બહાર આવી શકે, બેસી ગયો. બહાર આવો,
ત્યારે માંડ બહાર આવ્યો અને પેલી ગઢવણ છે ને હાથમાં જે તલવાર ને પોતાના 2 સ્તન કાપીને રાજાના ઉપર ફેંક્યા. આ કોમ ત્રાગુ કરનારી, પ્રાણ આપી દે, મરી જાય અને મરીને મૂલ્યોનું સાચવે. 2 સ્તન, તું આના ઉપર મોહિત થયો તો ને, તને આ વસ્તુ જોઈતી હતી ને, હાથમાં લઈને માર્યા એના ઉપર છૂટાને, લે ધડધડ 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 લોહી નીકળી રહ્યું છે. એટલા લોહીના ફુવારા ઉડ્યા છે. ગઢવણ મરી ગઈ ત્યાં, એ તો ત્યાં મરી ગઈ. પણ પછી લોકોમાં જે એક તેજ આવી ગયું, રાજા ગામ છોડીને ભાગી ગયો. એક સ્ત્રીએ બલિદાન આપ્યું, પણ પછી હવે કોઈની તાકાત નહીં કે કોઈને એમ કહી શકે. પણ બલિદાન કોણ આપે? એનો પાળીઓ છે. આજે મેળો ભરાય છે અને જેને છોકરા ના હોય, જેને દુઃખ હોય, એ સ્ત્રીઓ જઈને ત્યાં માગે છે. તો સતી માતા છે. કારણ કે હજારોની આબરૂ રાખવા માટે, હજારોની પ્રતિષ્ઠા રાખવા માટે, હજારોના ઘર રાખવા માટે એને પોતાનું બલિદાન આપ્યું. રોડ ઉપર કેટલાય કચરાઈ મરી જતા હોય છે, કેટલાય લોકો પણ એમનો કોઈ પાળીઓ કરતા. પણ જે સમાજ માટે, બસ આને રાજકીય અપક્રાંતિ કહેવાય કે એના રાજ્યની પ્રજા એટલી દુઃખી થઈ, એટલી અપક્રાંતિ થઈ કે પોતાની સ્ત્રીઓનું પણ રક્ષણ કરી શકી નહીં. પણ એ સ્ત્રીઓનું રક્ષણ કરવા માટે ઉપરથી કોઈ અવતાર ના થયો, ઉપરથી કોઈ, પણ ધરતી ઉપરની એક સ્ત્રી જાગી અને ધરતી ઉપરની સ્ત્રીએ કોઈ ના પણ સાથ, સહયોગ, સહકારની અપેક્ષા રાખ્યા વિના એકલી નીકળી પડી. અને એકલી હિંમત કરીને નીકળી એટલે ટોળું આપોઆપ પાછળ થઈ ગયું. એટલે આખા રાજની સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. એને ઉત્ક્રાંતિ કહેવાય. અપક્રાંતિ અને ઉત્ક્રાંતિ.